ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இப்போ அது கூட அடுத்த பாடல் பாடி தேவனை ஆராதிக்கலாம். ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. எல்லாரும் கைகளை தட்டி உற்சாகமாக பாடலாம். ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. చింతలన్నీ తీరినయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరినయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. చింతలన్నీ తీరినయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరినయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. ఘోర పాపి అయ్యా నేను దూరంగా పరిపోగా. ఘోర పాపి అయినా నేను దూరంగా పరిపోగా. నీ ప్రేమతో నన్ను క్షమించి నన్ను హత్తుకున్నావయ్యా. నీ ప్రేమతో నన్ను క్షమించి నన్ను హత్తుకున్నావయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. చింతలన్నీ తీరినయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరినయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా.
Let us all sing a Kannada song and worship His name. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. Alleluia, 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 Alleluia. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನಂಬಿದಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿದಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. Alleluia, 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 Alleluia. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಪಣಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ, ಓ ಕೃಪಗಾರನೇ. ಮನಮರುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. Alleluia, 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 Alleluia. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. Alleluia, 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 Alleluia. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ,
ஹல்லேலூயா. 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 எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? சந்தோஷமா இருந்தா யார் சோகமா பாடுறீங்க? ஜீவனை தந்த தேவனுக்கு உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி நாங்கள் பாடணும் இல்லைங்களா? உங்களுக்காகவே நாங்கள் பாடல்களை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். அந்த பாடலை பாடி கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை சொல்லி சந்தோஷமா நாங்கள் பாடணும். பாடுகிற பிள்ளைகளை பார்த்து நாங்கள் பாடக்கூடாது. ஆமென். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பாடல், இந்த நேரத்தில் கூட ஒரு தமிழ் பாடல், எந்தன் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தேவன் நீரே. ஆமென். இதெல்லாம் யார் யார் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. அவர் எங்களோட கண்மலையா இருக்கிறாங்கோ, அவங்க எங்களை காக்கும் தேவனா இருக்கிறாங்க. அதனால தான் நல்ல சுகத்தோடு பலத்தோடு தேவனை ஆராதனை செய்ய இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம். எல்லாரும் கண்களை மூடி தேவனை கண்ணோக்கி பார்த்து தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைத்து நன்றி சொல்லி இந்த பாடலை பாடலாம். பிள்ளைகளை பார்க்காமல் தேவனை நோக்கி நாங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க. ஹாஸ்டல் ப்ளீஸ், சில்ட்ரன் ப்ளீஸ் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். எல்லாரும் கண்களை மூடி தேவன் செய்த நன்மைகளை சொல்லி நன்றி சொல்லி கர்த்தருக்கு நாங்க நன்றி செலுத்தலாம். எவ்ரிபடி ஓப்பன் யுவர் ஐஸ். ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அப்பா நன்றி ராஜா. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து ஹல்லேலூயா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ராஜா. நன்றி தகப்பனே. எத்தனையோ நன்மைகள் கர்த்தாவே. அப்பா எண்ண முடியாத அளவுக்கு கர்த்தாவே எத்தனையோ நன்மைகள் கர்த்தாவே. நல்ல சுகத்தை, பலத்தை, ஆரோக்கியத்தை, குடும்பத்தை, வேலையை, சம்பாத்தியத்தை தந்து கர்த்தாவே. அப்பா இந்த மாதத்தில் கடைசி நாளில் அப்பா கடைசி சண்டையில கர்த்தாவே எங்களை அப்பா உங்களுக்கு ஆராதனை செலுத்த எங்களை கொண்டு வந்தீங்க. ஆராதனை செய்ய எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க சுவாமி. அப்பா வேண்டாத எண்ணங்கள் வேண்டாம் தகப்பனே, வேண்டாத யோசனைகள் வேண்டாம் சுவாமி. அப்பா வேண்டாத சிந்தனைகள் வேண்டாம் கர்த்தாவே. தேவனே உங்களை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே. உங்களுக்கு நன்றி செலுத்த அப்பா உங்களுக்கு துதிகளை செலுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக சுவாமி. நன்றி அப்பா, நன்றி கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் அப்பா, நன்றி கர்த்தாவே. பேட்ரிக் பிரதர் முன்னாடி வந்து இந்த பாடலை பாடி ஆராதனைக்குள்ளாக கடந்து செல்லலாம். எந்தன் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. எந்தன் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. இந்த உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். இந்த உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணிய துதித்திடுவேன். ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணிய துதித்திடுவேன். ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. எந்தன் பலவீன நேரங்களில் கிருபை தந்தீரையா. எந்தன் பலவீன நேரங்களில் கிருபை தந்தீரையா. இயேசு ராஜா என் பலனானீர்,
எதற்கும் பயமில்லையே. இயேசு ராஜா என் பலனானீர், எதற்கும் பயமில்லையே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. இந்த சிறகுகளில் நீரலில் என்றும் மகிழ செய்தீர். உந்தன் சிறகுகளில் நீரலில் என்றென்றும் மகிழ செய்தீர். தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். எந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணிய துதித்திடுவேன். ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணிய துதித்திடுவேன். ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே.
ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே உமக்கே ஆராதனை 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 உமக்கே எந்த சிறகுகளில் நீரலில் கிருபை தந்தீரையா எந்த சிறகுகளில் நீரலில் என்றும் மகிழ செய்தீர் தூயவரே என் துணையாளரே துதித்து பாத்திரரே தூயவரே என் துணையாளரே துதித்து பாத்திரரே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே அல்லேலூயா 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 ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ
ಕೊಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀತಿಯ ಹಸ್ತದಿ ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ಬಲವು ಎದುರೇನು ಎಂದಿಗೂ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ಬಲವು ಎದುರೇನು ಎಂದಿಗೂ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಂಬಿ ಕರ್ತನೆ ನಾಯಕನೇ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾಯಕನೇ ಯೂತನೇ ಶೂರನೇ ಜೀವಿಸುವ ರಕ್ಷಕನೇ ಯೂತನೇ ಶೂರನೇ ಜೀವಿಸುವ ರಕ್ಷಕನೇ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕರங்களை ತಟ್ಟಿ Hallelujah. 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 I greet you all in the name of the Lord and Savior of Jesus Christ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. We all are happy today. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? We all are happy today. Another beautiful day which God has given for us. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅದ್ಭುತ ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Amen. ಆಮೆನ್. God is always said us to be happy. It doesn't matter the situation is bad. ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಂದೆಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Because God has always given us a promise so that it doesn't matter what's going to happen, I am always with you. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. ಆಮೆನ್. We all are believing in this so that we can also have a faith, a strong faith, saying that Jesus is with us. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವಾ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. If you see in Psalm is the Psalm is completely when we heard the word Psalm, we always remember a man David. ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾಗಿ ಕೇಳೋದಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ದಾವಿದನು. Not all the Psalms is not written by David. ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆಯು ದಾವಿದನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. But still, when we hear the book Psalm, we always remember King David.
ಆದರೂ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲಿ ನಾವು ದಾವೀದನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Last time my preaching was completely into never give up on ourselves. ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು. Never listen to the gossipings. ಬೇರೆಯವರ ಕಿವಿ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. God can do anything in our life. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. All these things can be related to King David. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ದಾವೀದನಿಗೆ ಒಂದು ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. Because even King David is not a righteousful man. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾವೀದನು ಸಹ ನೀತಿವಂತನಲ್ಲ. But still God promised him saying, I am with you and you are very close to my heart. ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀಯ. If you see from Psalm 1 till Psalm 5, that is all the 5 chapters, it's very similar like what Moses gave us a promised word. ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ 1ರಿಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವರೆಗೂ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮೋಸೆಸನಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. It says that in those days Moses gave a 5 promised word, a 5 promised chapters. The same manner King David is also giving a 5 promised chapter to the Israelites. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಸೆನನು ಜನರಿಗೆ 5 ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದಾವೀದನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ 5 ವಾಕ್ಯಗಳು. There are 3 main points, that is joy, pain and prayer. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. For sure when we are joy, we are never going to pray. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Our prayers may be just a limited edition. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದಾಗಿದೆ. But when we are in pain, ಅದೇ ನಾವು ನೋವು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ we pray too much. ನಾವು ತುಂಬಾ ದೇವರ ಬಳಿ We ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. cry too much. ನಾವು ಅಳುತ್ತೇವೆ. We literally pray to God so that the God wants to help us. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ದೇವರು ಈಗಲೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ. It's because of why when we are joy, we are already listening to the surroundings. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತೇವೆ. It motivates us. ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. And also it leads us to a different direction. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದು ಸಹ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. But still my God is saying it doesn't matter which direction are you, I'm still gonna pick you and place into the right path. ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. It's not only the people in the Bible and also in the worldly people. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜನರು ಸಹ, many pastors, many bishops, ಹಲವು ಸೇವಕರು, many freedom fighters, ಹಲವು ದೇಶ ಹೋರಾಟಗಾರರು, even the many non-Christians, that is the worldly people, ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬದ ಜನರು ಸಹ my God indirectly placed them into the right direction. ನನ್ನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. Because God is already said, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಮುಂಚೆ I ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, have created you in my own form. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Just for the worldly people, we all are following the caste and the creeds and the religions. ಬೇರೆ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Because God already said we all are one. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ God came to this world only to show the love, the care, the light for us. ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Coming back to Psalm chapter 5. ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡುವುದಾದರೆ, Here King David, he beautifully prays and thanks and also give us request to God. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ದಾವೀದನು ಸಹ ದೇವರನಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. After his 8th marriage of in his life,
ಆತನ 8ನೇ ಮದುವೆಯ ನಂತರ King David is getting a biggest fear in his life. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. His own people is surrounded to destroy King David. ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಆತನ ಜನರೇ ಆತನ ನಾಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ And this is the ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. time where King David is actually realizing his own mistakes in his ಈ life. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಆತನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He tried to do many things in his life, ಆತನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದನು. but he come back to God and he started to pray. ಆದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಬಳಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಆತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. In Psalms chapter 5 we can clearly learn ಕೀರ್ತನೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, the righteousness can come into God's presence and enjoy his blessings. ನೀತಿವಂತನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಆತನ ಸಂತೋಷವನ್ನು Because ಆನಂದಿಸಬಹುದು. God's work is mighty. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕೆಲಸವು ಅದು ಹೇಳಲಾಗಂತದ್ದು. When you ask forgive, my God says, I have already forgotten it. ನೀನು ದೇವರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನಾನಿನ ಮುಂಚೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. When you ask my God saying, I have done these sins, can you please remove it? My God said, I already know what you are. ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬಲ್ಲೆ. And also King David's prayer was totally a different full prayer compared to everybody in this ಅದಲ್ಲದೆ Bible. ದಾವೀದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿತ್ತು. And that's why God says, David's seed will be the son of God. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದಾವೀದನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Because God chosen David. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದಾವೀದನನ್ನು ಆರಿಸಿದನು. In today's world, we always focus on the rejections and also the sufferings. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದಾಗಿದ್ದೇವೆ. Yes, we have to think about that. ಹೌದು, ನಾವು ಅದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. We have to correct our mistakes. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿದ್ದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So that the God shows the right path in our life. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. Psalm chapter 5, it's an early morning prayer. ಕೀರ್ತನೆ 5ನೇ ಭಾಗವು ಸಹ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. And also it is an evening endful prayer. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. Here the destroyers, that is the enemies, are standing in front of the David's kingdom. ಆತನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಜನರೇ ಆತನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. David is completely frightened enough in his life for the first time. ದಾವೀದನು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And David also realized that he is going to die very soon. ಅದಲ್ಲದೆ ಆತನಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಆತನು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. But still he had the hope on God, saying, my God is with me because my God chose me. ಆದರೂ ಸಹ ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಾನೆ. Because again and again David already knows, when I am confessing myself, my God is going to answer me immediately. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾವೀದನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ದೇವರ ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಾಗಿ. Yes, our prayers are like that today. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆಯಾ? Knowingly, unknowingly, yes, we may do a lot of mistakes every week in our life. ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. But my God is again and again and giving an opportunity for us, that is again another Sunday, so that we confess and pray and ask and seek the blessings from God. ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಆತನ ಸಂಗಡ ಬಂದು ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. I'm not only saying that every Sunday is an opportunity for us, every minute, every second is a beautiful opportunity for us. ನಾನು ಬರೀ ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಂಬುದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನ ಬಳಿ ಹೇಳುವುದು. Here David forgot that, and after, at the time of trouble, he is seeking God's help.
ದಾವಿದನು ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನು ಮರೆತನು, ಆದರೆ ಆತನ ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. And David says, there are many people outside gonna kill me. I am having the fear where I will lose my life. ದಾವಿದನು ದೇವರ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. If you see, last time when I shared my testimony was also the same manner where I want to go and do something, but the worldly people are trying to stop me, so that it gives a biggest fear in me. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕದ ಜನರ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಆಗದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Even students and the employees who nowadays we are working in our office, even we do these mistakes in our life. ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸಹ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಸಹ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರು ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. For example, students when they are preparing for the exam, they listen to the others and immediately they decide that this particular is I am weakness. ಓದುವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. The people who are working is also the same manner. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಇದೇ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿದೆ. For example, any projects or anything which is given, even it is a small mistake, we try to go and ask, yes, it is a good thing, but never judge what based on others says. ನಾವು ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರ ಯೋಚನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರದು. We have to grab the points, but we should not give our own points. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು. Amen. Amen. King David was also like that. ದಾವೀದನು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದನು. He never gave up on the enemies. ಅವನು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. Yes, he had all the fear in him. ಹೌದು, ಆತನ ಬಳಿ ತುಂಬಾ ಭಯವಿತ್ತು. But still he had the final hope and a faith, because the Father who called him and anointed him with his finger. ಆದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. He just said, Father, you have chosen me. ಅವನು ದೇವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದನು, ತಂದೆಯೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿದೀಯಾ. It doesn't matter who they are. ಯಾರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. The way he praises God in the first. ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾದರೆ, he literally praised God, saying, you are wonderful, you are loved, you have done many things, you have brought me to this world. ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. And also secondly, he is confessing his sins. ಅದಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಆಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಹ ದೇವರ ಬಳಿ ಅರಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. That's why I said 3 important points, that is joy, pain and prayer. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದು. The first, he says all the joyness which God gave to him. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. The second, he confessed his mistake, that is the pain. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Now the actual prayer David gives. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈಗ ದಾವೀದನು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He literally melting my father. ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿ ತುಂಬಾ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. I can relate this to where a man and woman falling in love each other. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಗಂಡಸು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಾಗಿ ನಾನು ಹೋಲಿಸಬಲ್ಲೆ. Since you all will understand today's world, how the man proposed to a woman, how the woman proposed to a man. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ಗಂಡಸು ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಗಸು ಹಾಗೂ ಗಂಡಸಿಗೂ. The reason why, because he or she already decided that he and she only can save my life. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಆತರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿ. That is only this man or only this man can be the rightful person in my life to take into the right direction. ಈ ಹೆಂಗಸು ಈ ಗಂಡಸು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. David was very clever in that. ದಾವೀದನು ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದನು. And David started to cover my father. ದಾವೀದನು ದೇವರ ಬಳಿ ಮೊರೆ ಇಡ. After all doing many things, David is saying in the end,
ದಾವೀದನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, but you will welcome us with the open arm. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು In 11 it is written. ನೀತಿವಂತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ದಯವು ದೊಡ್ಡನು, ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. In Kannada it is written in a different way, but in English, in my tongue it is written, but you will welcome us with the open arms. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರೆದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. When we confess and accept, my God will open his arm and he will welcome us. ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು And we ಕೇಳುವುದಾದರೆ immediately run and cover us. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹೇಗೆ And after God's welcoming, immediately the party starts. ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. And the celebration starts. ಆಗ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Because King David came to know that now I am in the victorious position. ಯಾಕಂದರೆ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, ನಾನು ಈಗ ಜಯವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. Because again and again God promised David in Joshua 1:9 saying, do not fear for anything in this world. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಜೋಶುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡಬೇಡ. Son, do not worry for anything, just seek me so that I will guide you the right path. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮೊರೆ ಇಡು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. So today what I am telling, ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, again and again God is giving us another opportunity for us, saying, fear not, for I am with you. ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ. We may all have a fear saying this 7th month is going to end very soon and still I have not achieved anything in my life. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯ ಬಂದಿತು, ನಾನು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. If you believe God is good all the time, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವನಾಗಿ, another beautiful 8th month is waiting for us. 8ನೇ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. Let us prepare for another beautiful month in our life. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ 8ನೇ ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋಣ. Let us think always the positive side. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಯೋಚಿಸೋಣ. Yes, we need to think the negative side, ಹೌದು, ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಹ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, which gives us strength ಅದು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು to ನೀಡುತ್ತದೆ, achieve the positivity in our life. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಮಗೆ. If you see, God's death is the same manner. ದೇವರ ಸಾವು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. Jesus accepted all the negativity, the pain, the beatings, the blood, everything he accepted in this world. ದೇವರು ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು, ಅಂಗೀಕರಿಸಿದನು. Even he carried the Calvary of cross, which was typically a burden for him. ಅದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯು ಸಹ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದರು. Even the water which he drank, it was a bitter in taste. ಆತನು ಕುಡಿದಂತ ನೀರು ಸಹ ಕಹಿಯಾಗಿತ್ತು. Even at the time of Calvary of cross, many people start to speak a negative thing. ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಜನರು ಆತನ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. God took all the negative things, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು, and he accepted all the things in the Calvary of cross, ಆತನು ಅದೆಲ್ಲನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದನು. and he showed the love, the care and the protection. ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. In the last, ಕೊನೆಯದಾಗಿ he came back for us. ಆತನು ಮತ್ತೆ ನಮಗಾಗಿ ಬಂದನು. It means he took the negativity and he gave us a positivity in our life. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡಿದನು. If you see the same manner, yes, we have to accept the negativity so that we can create or we can capture the positivity in our life.
ಹೌದು, ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ It's ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ okay, the world ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. may say that you are not a righteousful man when we are gonna become a righteousful man. ಲೋಕವು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನು ನೀತಿವಂತನಲ್ಲ, ನಾವು ನೀತಿವಂತನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ. But I always say, care for them, but don't worry for them. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಆದರೆ ಆತರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ The care and ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ. worry is totally a two different direction. ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆತರ ಚಿಂತೆಯನ್ನು If my ಬಿಡುವುದು. God would have not cared, ನನ್ನ ದೇವರ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದರೆ He would have not come back for us. ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ He would have not given us the 12 disciples for us. ಆತನು ನಮಗಾಗಿ 12 ಶಿಷ್ಯರನ್ನು He would have ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. not promised for us saying that He is gonna come back and take us to His place. ಆತನು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮರಳಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ There ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ itself, my ಕರೆದುಕೊಂಡು God is ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. teaching us many things. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ದೇವರು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ We ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Christians should be wise enough. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬೇಕು. We are the godly children. ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. We should not be the fools. ನಾವು ದಡ್ಡರಾಗಿರಬಾರದು. We should be the wise people. ನಾವು It's ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. okay, the world may say many things, ups and downs. ಲೋಕವು ಸಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. As King David surrendered himself to God, ಹೇಗೆ ದಾವೀದನು ದೇವರ ಬಳಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟನು. let us all surrender ourselves in this last month and the last Sunday of our life. ನಾವು ಸಹ ದೇವರ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. Because another beautiful week, another beautiful month, another beautiful days are going to come in our life. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳು, ದಿನಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ Stay strong ಬರುವುದಾಗಿದೆ. and stay believe in Him and mainly have faith on God. ಬಲವಾಗಿರಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿರಿ, ಆಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. I once again give thanks for this beautiful opportunity for the church and the pastors and also for the God who made me to speak. ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಭೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Jesus loves you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು And I ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. also thanks for the translator for translating me and even for the last week and also for today. ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ ನನಗಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು May God bless you. May God give you everything, whatever desire in your life. ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೊಡುವನಾಗಿ ಇರಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಎಲ್ಲ ಕರங்களை ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ನನ್ನಿ ಸಲ್ತರು. ಪುಸ್ತಕ ಓಶಿಯ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧಿಕಾರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನத்தை வாசிக்கலாம். 1ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இஸ்ரவேல் புத்திரரே, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள். தேசத்தின் குடிகளே, கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது. அது ஏனென்றால் தேசத்திலே உண்மையும் இல்லை, இரக்கமும் இல்லை, தேவனை பற்றிய அறிவும் இல்லை. பொய்யானையிட்டு மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறார்கள். ಆಮೆನ್. வாசிங்க, கன்னடால வாசிங்க. ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು, Hosea chapter 4 words 1 and 2. ಇಸ್ರಾಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನೀವು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ಕರ್ತನಿಗೆ ತರ್ಕ ಉಂಟು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಕನಿಕರವೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆಣೆ ಇಡುವುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಕದಿಯುವುದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ல ತೆಲುಗುல ஆங்கிலத்துல வாசிங்கம்மா.
ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. தேவனுடைய வார்த்தை தேனிலும் தெளிதேனிலும் மதுரமுள்ள ஒரு வார்த்தை. ದೇವರ ಮಾತು ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಮಧುರವುಳ್ಳಂತ ಮಾತು. தேவனுடைய வார்த்தை நம்மை அவ்வப்போது எச்சரித்து நல்வழியிலே நல்ல மார்க்கத்திலே நம்மை நடத்துகிற ஒரு வார்த்தையாய் காணப்படுகிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಗಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ನಡೆಸುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. இந்த மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே நாம் வந்திருக்கிறோம். ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಕಡೆಯ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ஆண்டவருடைய வார்த்தை இன்னைக்கு உனக்கு எனக்கு சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னா, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. Listen to my word. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேசத்து குடிகளே, ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது. ದೇವನಿಗೆ ತರ್ಕ ಉಂಟು. ஆமென். ಆಮೇನ್. என்ன இருக்குது நம்ம மேல ஆண்டவருக்கு? ತರ್ಕ, வழக்கு இருக்கிறது. ತರ್ಕ ಉಂಟು. ಕಾರಣ ದೇಶத்துல ಉண்மை இல்லை, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ, no faithfulness, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, இரக்கமும் இல்லை, ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲ, தேவனை பற்றிய அறிவும் இல்லை, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. காதுள்ளவன் கேட்க கடவன், ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ஆமென். ಆಮೇನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்ன இல்லையா தேசத்துல? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ? உண்மை இல்லை, ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ, இரக்கமும் இல்லை, ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಕರವೂ ಇಲ್ಲ, தேவனை பற்றிய அறிவும் இல்லை, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. என்ன இருக்கிறது? ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಿದೆ? பொய்யாணையிட்டு, ಆಣೆ ಇಡುವುದು, பொய் சொல்லி, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, கொலை செய்து, ಕೊಲ್ಲುವುದು, திருடி, ಕದಿಯುವುದು, விபச்சாரம் பண்ணி, ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, மிஞ்சி போகிறார்கள். ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ரத்தப்பழிகளோட ரத்தப்பழிகள் சேருகிறது. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இஸ்ரவேல் ஜனமே, ಇಸ್ರೇಲರ ಜನರೇ, ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರೇ, ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிள்ளைகளே, ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಂತ ಜನರೇ, திரும்பினேன் என்று சொல்லுகிறவர்களே, ಮನ ತಿರುಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಜನರೇ, வாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களே, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಜನರೇ, கொடுக்கிறேன் என்று ದಶಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಜನರೇ, இன்னைக்கு இதற்கு நீ என்ன பதில் கொடுக்க போகிறாய்? ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದೀರಾ? What is your answer for ನಿಮ್ಮ this? ಉತ್ತರವೇನಿದೆ? உன்னை அழைத்தேன், ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ, உன்னை தெரிந்து கொண்டேன், ನಿನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, பாவத்தை மன்னித்தேன், ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ, மேற்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாய் பாவத்தை விலக்கினேன், ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಳಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಅಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, சிலுவையிலே பாடுகளை அனுபவித்து, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ரத்தம் சிந்தி, ರಕ್ತವನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿ, மரணத்தை ருசி பார்த்து, ಆ ಮರಣವನ್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿ, அடக்கம் பண்ணப்பட்டு, ಅಡಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ உயிர்த்தெழுந்து, ಆ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುನರಾತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ, உன்னோடு நான் பேசிக்கொண்டு ಇಂದು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. தேசத்துல உண்மை இல்லையே, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, இரக்கம் இல்லையே, ಕನಿಕರವಿಲ್ಲ, பக்தி உள்ளவன் இல்லையே, ಆ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. இதனால் ஜனங்கள் பொய் சொல்லி மிஞ்சி போகிறார்களே. ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நீ எங்கே இருக்கிறாய்? ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀಯಾ? என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ஆண்டவருக்கு ஒரு அங்கலாய்ப்பு இருக்கு. ದೇವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದಾಹ ಉಂಟು. என் ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய தாகம் இருக்கிறது. ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಹ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ. எல்லா மனுஷனும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಾನು ಬಯಸಿದೆನು. Everybody has to save in their life. ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. துன்மார்க்கத்தில் அழிந்து போகிறதை நான் விரும்பவில்லை. ದುರ್ಮಾರ್ಗನು ದುರ್ಮಾರ್ಗತನದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದು ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆತನು ಮನ ತಿರುಗಬೇಕು. ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅವನು ಪರಲೋಕವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூட இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார். ಒಂದು ದೇವರ ಎದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Israelites is my people. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜನರು, நான் தெரிந்து கொண்ட ஜனம், ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನಿವಾಸಿಗಳು, மீட்டெடுத்த என் ஜனம், ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತ ನನ್ನ ಜನರು, கானான் தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாய் நான் அழைத்து வந்த என் ஜனம்,
ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, என் வார்த்தையை கேளுங்கள். ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. இன்னைக்கு தேசம் ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில போய் கொண்டிருக்கு. ಇಂದು ದೇಶ ಮೋಸವಾದಂತ ಕರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. எவ்ரி டே நான் நியூஸ் பேப்பர் படிப்பேன். ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ஒரு நியூஸ் கூட ஒரு ஒழுங்கான நியூஸே கிடையாது. ಆ ಒಂದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುವಂತದೇ ಇಲ್ಲ. அப்பா மகனை கொன்னுட்டான், ಅಪ್ಪ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ, மாமியார் மருமகளை கொன்னுட்டா, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ, புருஷ மனைவியை கொன்னுட்டான், ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. மிக மோசமான செய்திகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ಬಹಳ ಮೋಸಕರವಾದಂತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಕೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. பதவி மோகம் ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವಿ, பண ஆசை, ಹಣದ ಆಸೆ. அந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிஎஸ்பி தலைவனை சென்னையில பட்ட பகலிலே கொலை செய்து விட்டார். ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಗಲೊತ್ತೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. அவனை குறித்து எத்தனையೋ நல்ல செய்திகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ಆತನ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட உலகத்துல நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. அருமையான தெய்வத்தின் ஜனமே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, உன் அழைப்பு என்ன? ನಿನ್ನ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಏನು? தெரிந்து கொள்ளது என்ன? ನಿನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ? அபிஷேகம் என்ன? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಏನು? Where are you? ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? What are you? ನೀವು ಏನು? How are you? ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? What is the fellowship you have with God? ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ? இந்த உலகம் நமக்கு நிரந்தரமல்ல. ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. கர்த்தருக்கு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இன்று அவருடைய வருகை இருக்குமானால், ಇಂದು ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಇರುವುದಾದರೆ, இன்று நாம் மரணத்தை சந்திப்போமானால், ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮರಣವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಾದರೆ, நாம் எப்படிப்பட்ட சாட்சி, எப்படிப்பட்ட கணக்கு ஆண்டவருக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க முடியும்? ನಾವು ಎಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಎಂತ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. கர்த்தருக்கு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த வேத வசனங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள். ಈ ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள். அதனால் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு, விடுதலை உண்டு, சமாதானம் உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இன்னைக்கு விசுவாசிகள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಜಾಗೃತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ஏனோ என்று நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நாம் நடத்தக்கூடாது. ಏನೋ ಹೇಗೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಡೆಸಬಾರದು. Not be only a Sunday Christian. ನಾವು ಬರೇ ಭಾನುವಾರದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಇರಬಾರದು. ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்துவர்களாய் மட்டும் நீங்கள் வாழக்கூடாது. ನಾವು ಭಾನುವಾರದ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬಾರದು. ஹalleluya. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேசத்துல உண்மை இல்லை. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ, நட்டு போகிறான். ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. பொய் சொல்லி மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறார்கள். ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. தேவனை பற்றி அறிவு கிடையாது. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವಿಲ್ಲ. பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு கர்த்தரை ஆராதிக்கிறது கிடையாது. ಭಯದಿಂದ ನಡುಕದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த சபை மக்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ಈ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಗೃತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. இந்த சபையில் இருக்கிற இந்த சிறு மந்தை ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಂದೆ ಜಾಗೃತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. எந்த ஒரு உலக ஆசாபாசத்துக்கு, உலக பொருளாசைக்கு உட்பட்டு உங்களுக்கு இந்த சத்தியத்தை நாங்கள் போதித்தது. ಯಾವ ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳಿಗೋ ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿಯೋ ನಾವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. நீங்கள் கொடுத்தாலும் சரி, கொடுக்காவிட்டாலும் சரி. ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸರಿ, ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಸರಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சத்தியத்தை சத்தியமாய் போதித்தது. ಸತ್ಯವನ್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೋಧಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. இன்னைக்கு நிறைய சர்ச்சில் என்ன நடக்குது தெரியுமா? ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬರೋದು, ஒரு பாட்டு பாடுறது, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡೋದು, வசூல் பண்ணிக்கிறது, ಹಾಗೆ ವಸೂಲನ್ನ ಮಾಡೋದು, அனೌன்ஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிறது, ಹಾಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ஒரு ಆರಾಧನೆ. 1 ಗಂಟೆಯ ಆರಾಧನೆಗಳು, ವಚನ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ஒரு ஜெப, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕಾಣಿಕೆ, ಆಮೆನ್. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆಗಳು. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತಿಯೋடு ಅವரை ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಭಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಚನங்களை தியானிக்க வேண்டும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ನನ್ಮೆகளை ಸಾಕ್ಷಿ சொல்லி ಕರ್ತುடைய ನಾಮத்தை ಮಹಿಮೆಪಡುತ್ತ வேண்டும். ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಲೋಕವು ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ. ஒரு மோசமான உலகத்துல நாம் வாழ்ந்துட்டோம்.
ಒಂದು ಮೋಸಕರವಾದಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாயா? ನೀನ್ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? திரும்பியிருக்கிறாயா? ನೀನ್ ಮನ ತಿರುಗಿದ್ದೀಯಾ? ஞானஸ்நானம் ನೀನ್ எடுத்திருக்கிறாயா? ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? சாட்சியுள்ள மகனாய் மகளாய் ನೀನ್ வாழ்கிறாயா? ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ಮಗನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? அங்கே இங்க ஓடாத. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡದೆ Don't run here and there. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಡಿರಿ. அங்க போனா அது ஆயிடுது, இங்க போனா இது ஆயிடுது. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತದೆ. ஜாக்கிரதை. ಜಾಗೃತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. எங்க பார்த்தாலும் கள்ள போதகர்கள், ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಬೋಧಕರುಂಟು, தீர்க்கதரிசிகள், ಕಳ್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳುಂಟು, ಕಳ್ಳ ಉಪದೇಶಗಳುಂಟು. ஆசையினாலே ವಸ್ತುಗಳ ಆಸೆಗಳಿಂದ எதையாவது பிடுங்கிக்கொள்ள ನಿನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ದೋಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ஏதாவது ஒண்ணு காமிக்கிறான். ಏನೋ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ஒரு அம்மா சொல்லுது, ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, எனக்கு அங்க போலன்னா ஒரு மாதிரி ஆகுது. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತದೆ. காமிச்சானோ தெரியல. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நான் கேட்டேன், ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, என்னம்மா காமிச்சான்? நீ என்னதான் நாங்க காமிக்கல சொல்லு. என்னது? நான் எதை காமிக்கல, அவன் எதை காமிச்சான்னு சொல்லு. என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாம் சிரிப்பா இருக்குதுல்ல? ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಗುತ್ತೀರಾ? ஏம்மா, எங்களிடத்துல வெள்ளியும் இல்லை, பொண்ணும் இல்லை. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬಂಗಾರವೂ ಇಲ್ಲ, கர்த்தருடைய வசனத்தை ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು. உன்னை அழகா இங்க உட்கார வச்சு, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳರಿಸಿದ್ದಾನೆ. அழகான இடம், ಸುಂದರವಾದಂತ ಸ್ಥಳ, fan. ಸುಂದರವಾದಂತ ಫ್ಯಾನ್. நம்ம பிள்ளைங்க நேத்து சாயங்காலம் வந்து எவ்வளவு சுத்தமா இதை ஒழுங்குபடுத்துகிறாங்க. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ವಾದಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಯ. நன்றாக சில்ட்ரன்ஸ் பாடுறாங்க, வாலிப பிள்ளைங்க பாடுறாங்க, சாட்சி சொல்றாங்க, கர்த்தருடைய வசனத்தை சொல்றோம். உங்களை கர்த்தருக்குள் நிலைநிறுத்தும்படி ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. கூட்டம் முடிஞ்சிட்டு கூட நீங்க அப்படியே ಓಡக்கூடாது. ಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರದು. மீட்டிங் ஆனா ஈட்டிங் இருக்கணும். ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು, இல்லன்னா அது சீட்டிங் ஆயிடும். ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. என்னது? என்னமா சொன்ன ரோஜா நானே? மீட்டிங், ஈட்டிங், சீட்டிங். ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರು, ಈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರು. ಇದು ರಂಡಿ ಹುಟ್ಟನ ಅப்புறம் ನೀ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡೂ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜಾಗೃತ, ಜಾಗೃತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಕಡೆಸಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು 1.5 ವರ್ಷமா ரொம்ப ಬಲವೀನமா ಇದ್ದೇನೆ. 1.5 ವರ್ಷ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಶರೀರ ಬಲವೀನಗಳಿலே இருந்தாலும் ಕೂಡ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಬಲಹೀನತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಂಸ ಬಲವೀನವುಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ಮಾಂಸ ಬಲಹೀನತೆವಾದುದು, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. இந்த ಶರೀರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗறது, ಈ ಶರೀರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ இந்த ಆತ್ಮ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುವಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರುடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ವಾಸಿಗೆ ಎಸೆಕಿಯೇಲುக்கு எழுதின புத்தகம் ಓದಿರಿ, ಎಸೇಕಿಯೇಲು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 20 ವಾಸಿನ ನಾನು ಮುಗಿக்கிறேன். 20:20. ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 20:20. நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு அவைகள் எனக்கும் உங்களுக்கும் அடையாளமாயிருக்கும் என்றேன். ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வாசிங்கம்மா கன்னடாவுல. ನನ್ನ எசேக்கியேல் எழுதின புத்தகம் 20ஆம் அதிகாரம் 19 22 வாசிங்க பாப்போம். I am the Lord your God. Walk in my statutes and keep my judgments and do them and hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that may know that I am the Lord your God. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, என் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக்குங்கள், ನನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ತುಗಳನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ. நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர், ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದಂತ ಕರ್ತನು, நீங்கள் அறியும்படிக்கு ನೀವು ತಿಳಿಯುವಂತೆ அவைகள் எனக்கும் உங்களுக்கும் அடையாளமாயிருக்கும். ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಗುರುತುಗಳಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் உனக்கு எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை வைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Sunday is God's day. ಭಾನುವಾರ ಅದು ದೇವರ ದಿನ, Believer's day. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ದಿನ.
It's a holy day. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ದಿನ. It's a worshiping day. ಅದು ಆರಾಧನೆಯ ದಿನ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಇನ್ನைக்கு என்ன மத்த வேலை இருக்கு? ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ? இங்க ஓடுற மீன் கடையில நிக்கிற, கறி கடையில நிக்கிற, ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತೀರ, நிக்கிற, ಚೀಟು ಕುಡಿಕ போற, ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ போற, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೋಗುವ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಇದೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನು ಕಾಲಗಳು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ, ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ, ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಒದಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರು ಭಯಪಡಬಾರದು, ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಶಿರವನ್ನ ಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಕರವಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ದೇವರು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ, ನನಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು, ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನೆರವೇರಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆಯಾ? ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡುತ್ತಿದೆಯಾ? ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಕಡೆಯ ಭಾನುವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಸರಿ, ಲೋಕವು ಹೇಗೆ ಹೋದರೂ ಸರಿ, ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವೆ, ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವೆ, ನಾನು ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವೆ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡುವೆ. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಸತ್ತರೂ ಸಹ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ದೇವ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೂಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Praise the Lord. Hallelujah. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಉನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಈ ವರ್ಷದ 7ನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಕೊನೆ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ, ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಅಪ್ಪ, ನಾವು ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತೆ, ಹಾಡುವಂತೆ, ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜನೇ. ಅಪ್ಪ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ, ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳು, ತಪ್ಪುಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನನ್ನದಾರ್ತಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ನೂತನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನೀನೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ಬರೆದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬವರನ್ನು ಸಹ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ ಅಪಾ ಸ್ತೋತ್ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ಅಪ್ಪ ಇರಲು ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲ ಘನ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. நமது ஆண்டவரும் உலக ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்து நிற்பதாக. ಆಮೆನ್. Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV Second Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact 988-6869-714, 8050-11600.